हाँ जी। सो कल अपना ना जिथों सैकेंड 5 ईयर प्लान अपना चल रहा सीगा ते लास्ट लाइन जिथों आपां रुक गई सी आपां वो सीगा कि 1959 मैं सैकेंड 5 ईयर प्लान च दस्सिया सीगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्री नूं बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है, मोहलनोबिस जिहड़े सीगे वो चीफ आर्कीटैक्ट सीगे इस प्लान दे, मतलब उन्होंने ये प्लान नूं पूरा एस्टैबलिश किया। ये उही मोहलनोबिस ने जिन्हां दे नाम ते नैशनल स्टैटिस्टिकल डे 29 जून नूं मनाया भी जाता है। असल च सैकेंड 5 ईयर प्लान दे विच ना एक सब तो मेन चीज़ सी जिहड़ी वो सी उस प्लान च इंडस्ट्री नूं दित्ती गई तरजीह, मतलब इंडस्ट्री नूं इन्नी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती कि असी एग्रीकल्चर ही इग्नोर करती। तो कुछ फेलियर्स 7.5 की टारगेट ग्रोथ ते ग्रोथ सिर्फ आई 4.1%। ये भी ये देखिया असी अपनी इंडस्ट्रीयल पॉलिसी लैके आए, मतलब एक इहो जी पॉलिसी जिस असी इंडस्ट्रीज नूं 3 हिस्सियां च वंडिया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी ते शेड्यूल सी। शेड्यूल ए च असी उस इंडस्ट्री नूं रखिया, शेड्यूल ए च असी उस इंडस्ट्री नूं रखिया जिहड़ी इंडस्ट्री जिहड़ी सी सेंटर सरकार चलाउंदी सी, ते शेड्यूल बी च वो इंडस्ट्रीज नूं रखिया जिन्हों स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट करदी सी, ते शेड्यूल सी च वो जिन्हों प्राइवेट प्लेयर, बट इन्हां नूं भी की लैना पैंदा सीगा, लाइसेंस। सो ये आपां नूं पता लगा कि सैकेंड 5 ईयर प्लान च बड़ा कंट्रोल्ड जिहा माहौल साडे इंडस्ट्रीलिस्टां नूं मिलिया। ये नहीं सी कि खुल के कुछ कर सकते हो, जां तां तुसीं वो चीज़ बना ही नहीं सकते, जे बना सकते हो तो लाइसेंस लैना पऊगा। ठीक है, असी इस 5 ईयर प्लान च ज़्यादा जोर दिता उत्ते कह लो कि असी वध तो वध चीज़ां नैशनलाइज कर सकीए, सरकार प्राइवेट प्लेयर्स दियां ज़्यादा चीज़ां एक्वायर कर सके। जिवें 56 दे विच LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नूं नैशनलाइज कर दिता गया। 1959 च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पता की किया, जिहड़े भारत दियां प्रिंसली स्टेट्स सीगियां जिवें पटियाला हो गई, हैदराबाद हो गई, बीकानेर हो गई, इत्थों दे जिहड़े प्राइवेट बैंक सीगे, जिहड़े राजियां दे बैंक सीगे, वो सारे बैंक एक्वायर कर ले। 1959 च ये सारे बैंक एक्वायर करके इन्हां ने प्राइवेट उन्होंने कह लो कि सरकार ने अपने कंट्रोल च रख ले। ते एक जिहड़ा 1955 च नहीं सी बैंक एक्वायर किया SBI, सारे बैंक ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ करते। जिवें ਜਿਹੜਾ पटियाले वाला बैंक सी ਉਹਦਾ नाम रखता स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ठीक है, हैदराबाद वाले का नाम रखता स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ते बीकानेर वाले का नाम रखता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। इस तरीके नाल बैंकां नूं इस तरीके नाल एक्वायर किया गया। इस 5 ईयर प्लान च सब तो वड्डी गल पहली बार सोशलिज्म की गल की गई, समाजवाद की। ठीक है, मैं तुहानूं एक गल होर दसदा 1955 च, चलो हुण तां कांग्रेस की इन्नी हैसियत रही नहीं कि कांग्रेस जिहड़ी आ वो हर साल सैशन लावे इस करके कि अगले साल देश दीयां पॉलिसीज बनावे। ठीक है, 1955 च कांग्रेस बड़ी मजबूत सी, देश च इक्को एक पार्टी सी जिहड़ी शासन करदी सी। 1955 च कांग्रेस का सैशन अवधि च होया सी। कित्थे होया सी? अवधि। उत्थे बैठ के कांग्रेस ने यह डिसाइड किया सी कि असी अज तो बाद अपने देश च नवा एजेंडा लैके आवांगे सोशलिज्म का। पेपर च जे आ जाए ना कि ऑफिशियली कांग्रेस ने सोशलिज्म का एजेंडा कदों अडॉप्ट किया, पहली बारी कांग्रेस ने सोशलिस्ट पैटर्न कदों अडॉप्ट कराया तो 1955 के अवधि सैशन च, वो भी इसे 5 ईयर प्लान का ही एक हिस्सा सीगा, क्योंकि जिहड़ा अवधि सैशन सी दिसंबर च होया सी ते उदों तक सैकेंड 5 ईयर प्लान तैयार हो गया सी। पहला 5 ईयर प्लान जिवें इंडस्ट्री डोमीनेटिंग एग्रीकल्चर डोमीनेटिंग सीगा, सैकेंड 5 ईयर प्लान ऑन दी सेम लाइनस इंडस्ट्री नूं डोमीनेंस दिंदा सीगा। बट सैकेंड 5 ईयर प्लान दे फेलीयर ने सरकार दीयां अखां खोल के रखतियां कि नहीं, फिर सरकार बैक टू दी बेसिक्स आई थर्ड 5 ईयर प्लान ते। थर्ड 5 ईयर प्लान आया सरकार दा 1961 तो लैके 1966 तक। थर्ड 5 ईयर प्लान लैके सरकार आई 1961 तो 1966 तक। इस 5 ईयर प्लान च इंडिया नूं बहुत सदमे देखण नूं मिले। 1962 च इंडिया दी बड़े खतरनाक देश गवांढी देश चाइना नाल लड़ाई ते उस लड़ाई च इंडिया दी हार। 1962 च इंडो चाइना वॉर ते उस लड़ाई च इंडिया दी हार। 1965 च इंडिया ने आजादी तो बाद पहला अकाल देखिया। इंडिया च बड़ा खतरनाक अकाल 1965 च द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1965 ते उसे साल दे एंड च पाकिस्तान दे नाल साडी लड़ाई। दो लड़ाइयां एक अकाल। तो तुसीं ये दसो कि इस
5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 2% ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, 2% ਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ 4 ਕੇ 4.5 ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ। ਹਾਂ, ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਗੜਗਿਲ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੜਗਿਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਭਲਾ? ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਹਾਂ, ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ 1-2 ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਅਨਾਜ, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 1964 ਚ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਈ, 64 ਔਰ 65। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦੂਜੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਏਰੀਆ ਬੇਸਡ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਿੰਡ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਸੀ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਿੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ 1961 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ IAAP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। 1961 ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਅਕਾਲ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ। ਤੇ ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੀ, 1961 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 ਤੱਕ ਇਹ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 62 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਡਿਫੀਟ, 64 'ਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਡੈਥ, 65 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, 65 'ਚ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਫੈਮਾਈਨ ਤੇ 66 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਡੈਥ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ 1 ਗ੍ਰੇਟ ਫੈਮਾਈਨ। ਤੇ ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਛੋਟੇ ਪਲਾਨਸ ਤੇ, ਐਨੂਅਲ ਪਲਾਨਸ ਤੇ। 3 ਐਨੂਅਲ ਪਲਾਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ 66 ਤੋਂ 67, ਫਿਰ 67 ਤੋਂ 68। ਇਹ ਸੀ ਐਨੂਅਲ ਪਲਾਨਸ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 5 ਈਅਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਤਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 5 ਈਅਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ? 3 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਤੱਕ, 1966 ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਐਨੂਅਲ ਪਲਾਨਸ, 3 ਛੋਟੇ ਪਲਾਨਸ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਮੈਚੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਵਜ੍ਹਾ 1966 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਗੀ, ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ PL 480, ਪਬਲਿਕ ਲਾਅ 480। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਖਾਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ PM ਆਫ ਇੰਡੀਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਫਿਰ MP ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ PAU ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਕਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ HYV ਸੀਡਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਸੀਡਸ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਯਾ ਰਤਨਾ ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆ ਗਏ, K68 ਵੀਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ UP 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਪਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਨ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, FCI ਦੇ ਗੋਡਾਊਨਸ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਜ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ MSP ਤੇ ਚੱਕ ਹੀ ਲਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ MSP ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ, ਰਾਜੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ MSP, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, CACP। ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ? CACP। ਠੀਕ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੇ ਭਾਅ ਦੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ MSP ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ MSP ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਆ। UPSC IAS ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ MSP ਕੌਣ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਆਦਾ CACP ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ। ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ? CACP ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਇਹ CACP ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਆ? 1964-65 'ਚ ਬਣੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਣੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਐਨੂਅਲ ਪਲਾਨਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ 65-66 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੰਪਰ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਪਰ ਗਰੋਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੂ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ। ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਾਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਨਾਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਿਸੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? 3 ਐਨੂਅਲ ਪਲਾਨਸ, 66 ਤੋਂ 67, 67 ਤੋਂ 68 ਤੇ 68 ਤੋਂ 60। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਹੋਲੀਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪਲਾਨਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਆ? ਅਲਾਈਡ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਕ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਿਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਆਨੰਦ ਮਿਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਲੋਕ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਮੁੱਲ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨੇ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਵਰਗੀਸ ਕੁਰੀਅਨ ਤੇ, ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵਰਗੀਸ ਕੁਰੀਅਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮੂਵੀ 'ਚ।
दूरदर्शन ने मूवी बनाई है जिहदे च उन्होंने दस्सिया कि वर्गीस कुरियन जिन्हों असीं फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन इन इंडिया कहने आ 26 नवंबर नूं उन्हां दे बर्थडे ते ही असीं नैशनल मिल्क डे मनाउने आ। उस शख्स ने किवें मिल्क क्रांति लैके आया साडे देश च जिन्हों असीं अंग्रेजी च ऑपरेशन फ्लड भी कहने आ। जिवें असीं कह दिंदे आ ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन 67 च आई है ते ऑपरेशन फ्लड कदों आया 69 च ते लैके कौन आया वर्गीस कुरियन। भारत सरकार दी जबरदस्त सपोर्ट रही है। तो ये 3 एनुअल प्लान्स दे विच 2 रेवोल्यूशनस इंडिया च आईयां, एक ग्रीन रेवोल्यूशन ते एक किहड़ी मिल्क रेवोल्यूशन जिन्हों असीं ऑपरेशन फ्लड भी कहने हैं। ये 2 5 ईयर प्लान्स जिहड़े सीगे 3 5 ईयर प्लान 66 तो 67 67 तो 68 ते 68 तो 69 इन्हां समयां च इंदिरा गांधी दी सरकार जिहड़ी सी ना वो कोई बहुती स्टेबल सरकार नहीं सी। 69 च इलैक्शन होए ते इंदिरा गांधी ने पूरे देश नूं एक रिक्वेस्ट कीती कि जे तुसीं चाहुंदे हो ना कि मैं तरक्की करां तो तुसी मैनू कंप्लीट बहुमत दो। कंप्लीट बहुमत मेजोरिटी क्यों जरूरी हुंदी है ये आपां नूं पता होना, ठीक है ना, कि सरकार कवे एक सानू खुल के काम करन दा मौका दिता जाए, ठीक है। तो असी खुल के काम करन दा मौका तो असी 2017 च भी पूरा दिता सीगा, ठीक है। बस ये है कि साडे पंजाब च हुण एक गल पक्की है कि खुल के काम करन दा मौका देना इज इक्वल टू खुल के जलूस कड्ढना, ठीक है। असी खुल के काम करन दा मौका भी दिता ते कैप्टन साहब नूं पुछ के देख लो, ठीक है ना। हुण कोई घट्टो घट्ट किसी नूं ये तो नहीं कह सकदा सिद्धू साहब कैप्टन साहब चन्नी साहब कोई भी एक जणे नूं ये कह दे कि जे किते मैनूं लीडर बनाया हुंदा, ठीक है ना, ते मैं कांग्रेस दा बेड़ा पार कर दिंदा, क्योंकि जेड़े अपनियां सीटां नहीं बचा सके वो किसी दा की सवारनगे। तां खैर कुल मिला के साडी समझ च ये गल जरूर आ गई है कि बई इंदिरा गांधी 1969 च फुल मेजोरिटी नाल आउंदी है ते फिर वो कहती है कि हुण मेरे च हिम्मत भी है, मैं एग्रीकल्चर के मामले च भी काफ़ी अच्छा करता, ऑपरेशन फ्लड भी कामयाब हो गया, हुण मैं दोबारा चौथे 5 ईयर प्लान नाल नूं जाऊंगी। इस तो बाद फिर आउंदा 4th 5 ईयर प्लान आए जी 4th 5 ईयर प्लान। हुण इंदिरा गांधी फुल मेजोरिटी नाल आ चुकी है, जे थोड़े बहुते लोग विरोध भी करनगे उस विरोध नूं दबाया भी जा सकता है, सब कुछ पॉसीबल है। इस 5 ईयर प्लान च इंदिरा गांधी ने जो टारगेट रखिया सीगा वो 5.7% दा सीगा, बट टारगेट फेल हो गया 3.3% ते रह गया। 1969 तो आखिर एक मजबूत प्रधानमंत्री, इंटेंशंस बिल्कुल क्लीयर, फिर भी ये प्लान क्यों फेल हो गया? ये प्लान एवें चलिया, एवें फेल हो गया। आखिर इंदिरा गांधी फिर ग्राफ तो यह दसदा है कि शुरू तो 2 साल 3 साल प्लान बहुत वधिया गया, बिल्कुल वधिया गया। 71 च इसे 5 ईयर प्लान च साडी पाकिस्तान नाल दूजी लड़ाई हुई है 71 वाली। उस लड़ाई च असीं पाकिस्तान नूं ऐसा नुकसान पहुंचाया कि आ पाकिस्तान आ इंडिया, आ पाकिस्तान दा छोटा जिहा इधरला पार्ट, पाकिस्तान दे वैसट पार्ट तो ईस्ट पार्ट तोड़ के असी उस पार्ट नूं की बनाता, बांग्लादेश बनाता। असी तो बहुत पाकिस्तान नूं पूरा तोड़ के रखता। फिर आखिर की एडी कामयाबी, इहदा मतलब ये सी कि उस लड़ाई च बहुत खर्चा आ गया साडा? नहीं, एवें दी भी कोई गल नहीं सी, आसानी नाल असी लड़ाई भी जित ली। फिर असी फेल क्यों होए? 69 च इंदिरा गांधी ने की किया, साडे देश के 14 प्राइवेट बैंक जिन्हां दी उस टाइम दी एसेट 50 करोड़ तो वध सीगी, सारे चाके की करते नैशनलाइज, ठीक है। तो 14 बैंक नैशनलाइज करते, प्राइवेट बैंकों को सरकारी बैंक बनाता, तो सरकारी बैंकों को पता की क्या कि अज तो बाद एक जिला सांभ लो, तो जिहड़ा जिला सांभोगे उसे जिले च हर पिंड तक लोगों के बैंकों के खाते भी खोलो, तो लोगों को सस्ता वो भी दो, ब्याज ते पैसे भी मिलने चाहिए, लोग मनी लैंडर्स की जाल चो निकलने चाहिए। ये कॉन्सैप्ट इंदिरा गांधी का सी। कल्ले कल्ले बैंक नूं एक जिला दे के लीड बैंक बनाता। किहड़े बैंक बनाता? लीड बैंक। ये लीड बैंक स्कीम इंदिरा गांधी दी ही 1969 च चलाई हुई स्कीम है। उसे साल इंदिरा गांधी बैंकों नूं नैशनलाइज करदी है। हुण देखो कहानी, फिर भी सारा कुछ फेल, ठीक है। सैल्फ रिलायंट होने की गल भी करती है इंदिरा गांधी ने। इसे इलैक्शन के दौरान इसे उहदे च गरीबी हटाओ का नारा भी दिता सीगा, बट ये नारा ऑफिशियली नहीं सीगा नारा असली। जे कोई मैनूं पुछे ना कि किहड़े प्लान च ऑफिशियली नारा सीगे, तो फिर 4th नहीं 5th च ऑफिशियली नारा किहड़े प्लान च सी? 5th च, बट वरतिया किहड़े प्लान तो जान लग पिया? चौथे प्लान तो। फिर ये प्लान च फेल क्यों होया सारा कुछ? हुण मेरे ते इत्थे फोकस करो इस गल नूं लैके। इस 5 ईयर प्लान दे फेल होने का कारण नैशनल नहीं सीगा, इंटरनैशनल सी।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਏਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਆਇਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦਿਸਿਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੈਸਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਕ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਫਿਰ ਕੱਢ ਜਲੂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ, ਠੀਕ ਆ। ਵਧੀਆ 6 ਮਹੀਨੇ CM ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲੈਣ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਡੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਵਾਕਈ ਦਿਖਣ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਜੱਚਦਾ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਤੰਗ ਆ, ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਰਿੜ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੀੜ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੇਖ ਲਾ, ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦੇਖ ਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਸੋਚ ਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਗਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਉਸੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਜੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਝਾੜੂ ਫੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਰਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਜੱਚਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਉਹ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ 1973 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। 1975 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲਾਤੀ ਇਸੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ 1976-77 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਛੱਡੋ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ?
ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ 1977 ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ। ਤਾਂ 1974 ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਰਬ ਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਟ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਪਤਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਕਿ 1973 ਤੇ 1974 ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ MRTP ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਫੇਰਾ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਡ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ 1974 ਤੱਕ ਫੇਰਾ ਐਕਟ, MRTP ਐਕਟ, ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, 4th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਦੌਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ। ਇਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਐਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਤੋਂ ਅੰਤ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਤ ਵਾਲੇ ਅੱਧਕ ਦਾ ਕਦੋਂ ਟਿੱਪੀ ਬਣ ਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ 5th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1974 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 79 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ 79 ਤੱਕ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਹ 77 ਤੱਕ ਹੀ ਲੁੜਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 74 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 79 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ, 74 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 79 ਤੱਕ 74 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 79 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 4.4% ਦੀ ਗਰੋਥ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਤੇ 4.8% ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਦਰ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ DP ਧਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 74 ਤੋਂ 79 ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਬਟ 77 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ 77 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਰੋਲਿੰਗ ਪਲਾਨ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ 5th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸੌਰੀ 6th,
6th ਸੀਗਾ ਨਾ कि 5th है? ਇਹ 5th, ਅੱਛਾ ਹਾਂ 6th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਲਿੰਗ ਪਲਾਨ। ਚੱਲਣਾ ਸੀ 78 ਤੋਂ 83 ਤੱਕ, ਪਰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਚ ਆਈ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ, 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਇਹ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਲਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਨਾਰ ਮਾਈਡਲ ਨੇ ਕੋਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸੈਪਟ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬ੍ਰੌਡਰ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਸੀ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 1997 ਚ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 20-22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 1977 ਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਪੈਕ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫੂਡ ਫॉर ਵਰਕ। ਫੂਡ ਫॉर ਵਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੋਜਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਕੰਮ ਲਈ ਭੋਜਨ। ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਭੋਜਨ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਸਕੀਮ 1999 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਅੰਤੋਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 7th 5 ਈਅਰ ਸੌਰੀ ਰੋਲਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ 82 ਤੱਕ, 82 ਜਾਂ 83 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਬਟ 80 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਚ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 99 ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੀਤਾ। ਫੂਡ ਫॉर ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕਅਪ ਕਰਾਤਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਪੀਐਮ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਬਣਾਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਗਾਂਧੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 1930 ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 1980 ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1980 ਚ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ 6th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ। ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਗਰੋਥ 5.2% ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ 5.5%। ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਦੁਆਰਾ। ਬਟ ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ। ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 1980 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੂਡ ਫॉर ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ MG ਨਰੇਗਾ ਬਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 2005 'ਚ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਬੈਂਕ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਸੈਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ, 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਸੈਟ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 6 ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੈਟ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ 1974 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1979 ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ 77 ਤੱਕ ਸੀ, ਉਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ? ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਰਲ ਰੀਜਨਲ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, RRBs, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੂਗੀ। RRBs ਆਏ 5th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ 'ਚ? 5th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਬਾਰਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬੈਂਕ ਫॉर ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾਮ ਆ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਕੁਝ 11-12 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ 6th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਵਾ ਰਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣੀ ਆ। ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਲੰਡਰਸ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰॉयट्स, ਦਿੱਲੀ रॉयट्स, ਸਿੱਖ रॉयट्स ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਅਗਲੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਠੀਕ ਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ, 5% ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਗਰੋਥ ਤੇ 6% ਅਚੀਵ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 89 'ਚ। ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਲਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ 90 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ 2 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆ, IMF ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੰਸੈਂਸਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪਏ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਘਟਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ 7ਵੇਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਡੈਟ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਐਸਾ ਹਿੱਲਿਆ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ 8ਵੇਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਛੋਟੇ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, 90 ਤੋਂ 91 ਤੇ 91 ਤੋਂ 92। ਉਹਨਾਂ 2 ਐਨੂਅਲ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਫੋਰੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਲੋਟ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਬਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਲੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕੋਈ ਬਾਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ 60-70% ਹਿੱਸਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ 2 ਪਲਾਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ 8ਵੇਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 8ਵਾਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ, ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਗਲੋਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ LPG ਮਾਡਲ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ? LPG ਮਾਡਲ। ਤਾਂ ਇਸ LPG ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਓ ਮਨਮੋਹਨ ਮਾਡਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ। ਠੀਕ ਆ, ਨਵੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਐਕਟ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, MRTP ਐਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਐਕਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਟੂ ਪੰਚਾਇਤਸ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕੰਟਰੋਲਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਾय ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਕੇਟਿਵ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਬੀ। ਠੀਕ ਆ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਈ। ਠੀਕ ਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ RBI ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਟੰਗ ਅੜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਸਟ ਰੈਗੂਲੇਟ। ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੱਲ ਆ ਗਏ? ਇੰਡੀਕੇਟਿਵ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਤੱਕ, 1973 ਚ MP ਲੈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਆ 93 ਚ ਕਿ MPs ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਦਿੱਤਾ 5 ਕਰੋੜ ਖਰਚੋ।
ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 6-6000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੇਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਆ। ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਸੈਬੀ, ਟਰਾਈ, ਆਰਬੀਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ IRDAI, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੈਬੀ ਬਣਦੀ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਇਅਰਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਨਵਰਤਨ ਕੰਪਨੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? ਨਵਰਤਨ। ਥੋੜਾ ਕਰੂਗੀ ਮਿੰਨੀ ਰਤਨ, ਵਧੀਆ ਕਰੂਗੀ ਨਵਰਤਨ। 2009 ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਲਿਆ ਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਲਾ ਟਰਨਓਵਰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਮਹਾਰਤਨਾ। ਤਾਂ ਨਵਰਤਨ, ਮਿੰਨੀ ਰਤਨ, ਮਹਾਰਤਨਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਦੇਖਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। 97 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਧੀਆ ਚਲਾਈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 5-5, 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, 30 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15 ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਨਵੇਂ ਜੇ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਲੱਗਿਆ 25,000 ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ 60 ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, 50-55 ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਉਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਇਆ 9th ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 2001 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2000 'ਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੈਟ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 2 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਬਸ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ 2001 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਹਮ, ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਤਾ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਐਡਾ ਤਗੜਾ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, 10ਵੇਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 8 ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ, ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਘਟਾਓ, ਮਦਰਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਘਟਾਓ, ਫਲਾਣਾ ਘਟਾਓ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ। 8 ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ 2000 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਵਧਾਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਟਾਰਗੇਟ ਗਰੋਥ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਸਾਡੀ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ। ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਤਾ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2005।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 2005 ਚ ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 2 ਫਰਵਰੀ 2006 ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 2005 ਚ ਇੱਕ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਨਾਮ ਸੀਗਾ NIF, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕੂਗੀ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਡ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ 10ਵਾਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ ਇਹ ਸੀ 11ਵਾਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ। ਕਿਹੜਾ? ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ, ਮਤਲਬ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜਾ? 11th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ। ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਿਆ। ਗਰੋਥ ਸਾਡੀ 7-8% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 8% ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ 2010 ਚ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੰਨੀ % ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ 10%, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ 10% ਤੱਕ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬੜਾ ਸਡਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ GST ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸੀਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਘਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੈਟਬੈਕ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਟ ਹਾਂ, 2010-11 ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 9-10 ਚ ਕਿ ਸਾਡੀ GDP 10% ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਟ 11-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਘਟਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ 2-3 ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ, ਵੱਡੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ GDP ਗਰੋਥ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ। ਪਰ 10-11 ਦੀ GDP ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਸਾਡੀ। 11ਵੇਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਵੇਲਾ ਸੀ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ। ਹਾਂ, ਵਿੱਚ 14 ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪਲਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗਰੋਥ? ਸਸਟੇਨੇਬਲ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਆ? 11ਵੇਂ 'ਚ। ਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਆ? 12ਵੇਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਗਰੋਥ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ 9%, ਅਚੀਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੋ, 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਗਈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਰੋਥ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਲੱਸ 1-2 ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ। ਬਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 1-2 ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2014 ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2015 ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ 12ਵਾਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ। ਤੇ ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 8 ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 15 'ਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਲ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ। ਕਿਹੜੇ?
ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ 8 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧਾਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਈਅਰ ਆਫ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਈਅਰ ਆਫ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਗੋਲ ਸੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 17, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੀਨ ਈਅਰ ਆਫ ਸਕੂਲ ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਟਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 25 ਮਤਲਬ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ 25 ਕਰਤਾ 1000 ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮੈਟਰਨਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣਾ 1000 ਪਿੱਛੇ 1 ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਨੈਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਮਸਾ 23-24% ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ 1/3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਹਰ ਬਾਈਨੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਓ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਵੇ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਇਹ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ। ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਪਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਪਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ 15 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫॉर ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਪਲਾਨ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ? 15 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਤੇ ਐਨੂਅਲ ਪਲਾਨਸ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਨਾ 5 ਈਅਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਟਮ ਟੂ ਅਪ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲਾਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਵਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਨ ਕਰੇ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ BDO ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ DC, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਪੰਚ। ਤਾਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 5ਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਫੈਮਾ ਐਕਟ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, MRTP, ਉਹ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 1956 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ MCQs, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ।